Plato. Plato was the most distinguished, the most celebrated disciple of Socrates. Plato's date of birth is generally recorded as 427 BC. He was the most celebrated disciple of Socrates. By his time, the glory of Athenian art and literature was on the wane. The previous age was a golden age of literature, but now it is on the wane. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റോയുടെ മുമ്പ് the 4th century BC, it was a period of golden age as far as art is concerned. By the time of Socrates, the glory of the Athenian art and literature was on the wane. It has begun to decline. പ്ലേറ്റോയുടെ മുമ്പ് ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. There were tragedians, writers of tragic poetry like Aeschylus, Sophocles, Euripides, and writers of comedy like Aristophanes. Such great men of letters lived in the previous age. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റോയുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയും ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഏതൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. One thing to note is that during the period of Plato, this place was taken by philosophy and oratory. There were famous philosophers. There were famous orators. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റോയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സാഹിത്യത്തെക്കാളും ഫിലോസഫിയും അതുപോലെ ഒറേറ്ററിയും, പ്രസംഗകല, ഒറേറ്ററി, ആർട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്, ഈ രണ്ടെണ്ണം ആണ് കൂടുതൽ ശോഭിച്ചു നിന്നിരുന്നത് എന്നാണ്. The philosophy and oratory. The place of art and literature was taken by oratory and philosophy. ഫിലോസഫിയും അതുപോലെ ഒറേറ്ററിയും. തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും കലയുടെയും ഒക്കെ സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. വിത്ത് പ്ലേറ്റോ, that golden period was over. Now its place was taken by philosophy and oratory. You can see that Plato was primarily a philosopher. He was not a professed critic of literature. പ്ലേറ്റോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു സാഹിത്യ നിരൂപകനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു.
അദ്ദേഹം ഒരു ദാർശനികനായിരുന്നു. ഹി വാസ് എ ഫിലോസഫർ, പ്രൈമറിലി എ ഫിലോസഫർ. The glory of Athenian art and literature, illustrated in the works of artists like Phidias, Polygnotus, and writers like Aeschylus, Sophocles, Euripides, and Aristophanes was on the wane, and their place was taken by philosophy and oratory. ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റോയുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് നമ്മൾ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഫിലോസഫിയും ഒറേറ്ററിയുമായിരുന്നു ഇവയ്ക്കായിരുന്നു പ്രമുഖ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നത്. കലാസാഹിത്യമൊക്കെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പേയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉച്ചകോടിയിലെത്തിയിരുന്നു. നൗ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് അഥീനിയൻ ആർട്ട് ഈസ് ഗോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് വാസ് ടേക്കൺ ബൈ philosophy and oratory. I have told you that Plato was not a professed critic of literature, but his views on literature, his thoughts on literature lie scattered in his works which discuss philosophical issues. Philosophers and orators. Parmenides, Empedocles, Socrates, such philosophers, Gorgias, Antiphon, Lysias, such famous orators, lived during this period. So Plato's works were in the form of dialogues. A number of speakers participated in this conversation, in this dialogue. There will be many speakers, and the chief of the speakers will be Socrates. യഥാർത്ഥത്തിൽ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ചിന്തകളൊക്കെയാണ് പ്ലേറ്റോ എഴുതി വെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്ലേറ്റോയുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ്. His views on literature lie scattered in several of his dialogues. His works were in the form of dialogue. There will be many interlocutors, many speakers, and the main speaker is Socrates, who clarifies all the doubts of the others. These are the famous works of some of the works of Plato: Ion, Crito, Protagoras, Gorgias, Symposium, The Republic, Phaedo, Philebus, and the Laws. അപ്പോൾ ഒരു ഡയലോഗ് രീതിയിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഡയലോഗാണ്. നിരവധി പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന ചർച്ചയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സോക്രട്ടീസ് എല്ലാവരുടെയും സംശയങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ചർച്ചകൾ. ബൈ ആസ്കിങ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, Socrates makes the others convinced the foolishness of their arguments. Now, Plato's theory of art. Art is
chase removed from reality. Art is chase removed from reality. Plato says, Plato has declared that the poets will have no place in his ideal commonwealth. Plato banishes all the poets from his commonwealth. തൻ്റെ ആദർശ രാഷ്ട്രത്തിൽ, താൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആദർശ രാഷ്ട്രത്തിൽ കവികൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. The main charge against art and literature is that it is chase removed from reality. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം അകന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. കലയും സാഹിത്യവുമൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അകന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. According to Socrates and according to Plato, idea is the ultimate reality. Idea is the ultimate reality. പരമമായ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയ ആണ്. ഐഡിയ ഈസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി. എവ്രിതിങ് ഈസ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ ഐഡിയ. എവ്രിതിങ് ഈസ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ ഐഡിയ. That's his main argument. Idea is the ultimate reality. ആരെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. ഐഡിയ ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും എവ്രിതിങ് ഈസ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ ഐഡിയ. ഉദാഹരണത്തിന്, ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ട്രീ. ഒരു മരം. ഇപ്പോൾ ഒരു ചിത്രകാരൻ മരം നോക്കി വരക്കുന്നു. ഒരു മരം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ചിത്രകാരൻ. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ചിത്രം യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അകന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ചിത്രം യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോപ്പി. ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൈസ് എ കോപ്പി എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. രണ്ട് പ്രാവശ്യം യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നു. ഐഡിയ ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി. അപ്പോൾ മരം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് മരം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് മരമായി മാറിയപ്പോൾ തന്നെ അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം അകന്നു. ഒരു ചിത്രകാരൻ ആ മരത്തെ വരക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവി മരത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. That's his main charge against art and literature. Art and literature take men away from reality. Art and literature take men away from reality rather than towards it. One thing that you should know is that Plato was primarily a critic. He was primarily a philosopher. Plato judged everything by the tin standards.
the tin standards, whether it molds character, whether it promotes the well-being of the state. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സാഹിത്യ നിരൂപകനല്ലായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരു ഫിലോസഫറാണ്. ഒരു ഫിലോസഫറുടെ കണ്ണിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാം നോക്കിക്കണ്ടത് എന്നാണ്. കലയും സാഹിത്യവും എല്ലാം അദ്ദേഹം നോക്കിക്കണ്ടത് ഫിലോസഫറുടെ കണ്ണിലാണ്. ഫിലോസഫറുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കും ഫിലോസഫർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എങ്ങനെ ഈ ലോകത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നായിരിക്കും. ഹൗ ടു മേക്ക് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബെറ്റർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. ഇതാണ് ദ ടിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അദ്ദേഹം എല്ലാം വിലയിരുത്തിയത് ഈ രണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ്. ഒന്ന്, വെദർ ഇറ്റ് മോൾഡ്സ് ക്യാരക്ടർ, വ്യക്തികളെ നന്നാക്കുന്നുണ്ടോ. വെദർ ഇറ്റ് മോൾഡ്സ് ക്യാരക്ടർ, വെദർ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ദ വെൽബീയിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. രാഷ്ട്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ, വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു സാങ്കത്യം നാം പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഹൗ ഇറ്റ് മേക്സ് എ ബെറ്റർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, ഹൗ ഇറ്റ് മോൾഡ്സ് ക്യാരക്ടർ, ഹൗ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ദ വെൽബീയിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. രാഷ്ട്രത്തിന് ഗുണമുണ്ടോ, വ്യക്തികൾക്ക് ഗുണമുണ്ടോ. ഇതിന് രണ്ടിനും ഗുണമില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളയും. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പോയട്രിയെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തെ, കലയെ എല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. So these are the two things by which Plato judged all human endeavor. Plato judged all human endeavor by these two things, the tin standards, whether it molds character, whether it promotes the well-being of the state. Plato severely attacks poetry. Plato severely attacks poetry. So let's consider why Plato attacks poetry. He even declares that poets will have no place in his ideal commonwealth. Poets will have no place in his ideal commonwealth. തൻ്റെ ആദർശ രാഷ്ട്രത്തിൽ കവികൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് 2 പ്രാവശ്യം അകന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇറ്റ് ടേക്സ് പീപ്പിൾ എവേ ഫ്രം റിയാലിറ്റി. There are other reasons also for attacking poetry. These are the 3 other reasons. Poetic inspiration. Poetic inspiration. So poetry is a product of inspiration. കവികൾ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രചോദനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കവിത എഴുതുന്നത് എന്നാണ്. കവിത എഴുതാൻ കാരണം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രചോദനമാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രചോദനത്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. കാരണം പ്ലേറ്റോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രത്തെ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം, അതുപോലെ എങ്ങനെ നല്ല വ്യക്തികളെ സൃഷ്ടിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ്. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഉതകുന്നതല്ല പോയട്രി എന്നാണ്. പോയട്രി ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. Such a thing cannot be relied upon, cannot be depended. So poetry, it has the incapacity to get to the root of things.
So poetic inspiration, like a philosopher, poet does not think over something before writing about it. He has not thought long over what he has to say. ഒരു ദാർശനികൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് അതിൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. അതൊരിക്കലും വ്യക്തികൾക്കോ രാഷ്ട്രത്തിനോ ഒന്നും അഹിതകരമാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാശി ദാർശനികനുണ്ടാകും. പക്ഷെ കവികൾക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നാണ്. കാരണം the poets depend on inspiration for composing poetry. That's the one reason for attacking poetry. Poetry cannot be relied upon, dependent, cannot be relied upon to make the individual a better citizen or a better, for the creation of a better state. Plato discusses these things in his work The Republic. റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ കവികളെ ഒക്കെ വിമർശിച്ച് പറയുന്നത്. The second reason is the emotional appeal of poetry. The emotional appeal of poetry. Poetry appeals to emotions rather than to the intellect. കാരണം കവിത എപ്പോഴും വൈകാരികമായിട്ടാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് അപ്പീൽ ടു ദ റീസൺ. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മേക്ക് പീപ്പിൾ think reasonably. It appeals to the emotion. It affects the emotions rather than reason. It appeals to the heart rather than to the intellect. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയോടല്ല കവിത സംസാരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഹൃദയത്തോടാണ്. It appeals to the heart, not to the intellect. So we can see that in the tragic poetry of that time, there was much wailing and weeping in the tragic works. അന്നത്തെ ട്രാജഡീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളെ കരയിപ്പിക്കുന്ന, ഇമോഷണലായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് പ്ലേറ്റോ ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കാൻ കാരണം. അത് ജനങ്ങളെ നല്ല മാനസികാരോഗ്യം നൽകാൻ ഉതകില്ല എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. Because of the emotional appeal of poetry. It affects people emotionally. The third reason is it's a non-moral character. ധാർമ്മികതയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കവിതകൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. Non-moral character. It treats virtue and vice alike. നന്മയും തിന്മയും ഒരുപോലെയാണ് ഈ കവികൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. കാരണം നന്മ വിജയിക്കണം, തിന്മ പരാജയപ്പെടണം. അതാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടത്. അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടത് ഇത്തരം നാടകങ്ങളൊക്കെയാണ്. നന്മ വിജയിക്കുന്നതായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കണം. ബട്ട് പോയട്രി ട്രീറ്റ്സ് വെർച്യൂ ആൻഡ് വൈസ്
വൈസ് മീൻസ് ഈവിൾ, ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് alike. നന്മയും തിന്മയും ഒരുപോലെ കാണാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. സംടൈംസ് ദി വെർച്യൂ triumphs, sometimes the evil triumphs. It is quite by accident. കവിക്കൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഇത് നന്മ വിജയിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിർബന്ധം കവിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ്. And we can see that the evil characters are portrayed as always happy, and the righteous people unhappy. It portrays characters like this. The evil doers are always happy, and the righteous people are unhappy. അപ്പോൾ തിന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതും നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആകെ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നതുമായിട്ടൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു സന്ദേശമല്ല കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ്. Another reason for this attack is that the tragedies portray gods and heroes in unfavorable light. ദേവതകളെയും വീരനായകന്മാരെയൊക്കെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാരണമായിട്ട്. ദേവതകളൊക്കെ വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചാൽ അത് സമൂഹത്തെ വഴിവിഴപ്പിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. ദേവതകൾ എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും ചെയ്യുന്ന ദൈവങ്ങൾ, അതുപോലെ സമൂഹം ആരാധനയോടെ കാണേണ്ട വീരപുരുഷന്മാരെയൊക്കെ മോശക്കാരായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാരണം. The heroes are portrayed as having uncontrollable passion of all kinds. അല്ലെ, അഹങ്കാരികളായിട്ട് സമൂഹം മാതൃകയാക്കേണ്ടവരെയൊക്കെ അഹങ്കാരികളായിട്ടൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. സച്ച് ലിറ്ററേച്ചർ കറപ്റ്റഡ് ബോത്ത് ദ സിറ്റിസൺ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. അത്തരം സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യക്തിക്ക് ഉതകുന്നില്ല, രാഷ്ട്രത്തിന് ഉതകുന്നില്ല എന്നാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പോയട്രി. കവിതയുടെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന്. ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പോയട്രി, അത് പണ്ട് മുതലേയുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ്. എന്താണ് കവിതയുടെ ധർമ്മം? സോ സച്ച് ഐഡിയാസ് ലൈക്ക് ആർട്ട് ഫോർ ആർട്ട്സ് സേക്ക്, കലയ്ക്ക് വേണ്ടി, whether the art is for the society or whether art is for the art's sake. കലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണോ എന്ന്. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റോ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ദാർശനികൻ്റെ ഒരു വീക്ഷണമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ലക്ഷ്യം ആളുകളിൽ ധാർമ്മിക ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. Although poetry pleases, mere pleasure cannot be its object. ഒരിക്കലും ആനന്ദം നൽകൽ മാത്രമാകാൻ പാടില്ല കവിതയുടെ ധർമ്മം എന്നാണ്. Mere pleasure cannot be its object. So what contribution it makes to the society? What contribution it makes to the knowledge of virtue? നന്മ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് സംഭാവന നൽകുന്നു? Whether it molds character, whether it promotes the well-being of the state. So to teach moral values, ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം പോയട്രി എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.
Now, Plato's comments on drama. Plato's comments on drama. പോയട്രിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പോയട്രിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനും ബാധകമാണ്. Case removed from reality. Such views. They are equally applicable to drama. What he says about poetry is also applicable to drama. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്പിരേഷൻ, ഇറ്റ് അപ്പീൽസ് ടു ഇമോഷൻസ്, നോൺ മോറൽ ക്യാരക്ടർ. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡ്രാമക്കും ബാധകമാണ്. പക്ഷേ ഡ്രാമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഡ് ടു ബി സ്റ്റേജ്ഡ്. സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ്. So its approval or disapproval depends upon a heterogeneous multitude. നാടകം കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളുടെ താല്പര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അതാണ് അദ്ദേഹം നാടകത്തെ വിമർശിക്കുന്നതിന് കാരണം. നാടകം ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഡ് ടു ബി സ്റ്റേജ്ഡ് ആൻഡ് ദ ക്രൗഡ് ഹൂ or the audience has a great role. So, in order to please the multitude, the dramatist often introduces what they like, such as chorals, lamentations in tragedy, imitation of thunder, and cries of beasts in comedy. അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി, ജനങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നാടകങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദ ഓഡിയൻസ് ഓൾവേസ് ലൈക്സ് വയലൻസ്. ഓഡിയൻസിന് വയലൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേജിൽ വയലൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കേണ്ടി വരും. ദ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് ഹാസ് ടു ഗിവ് ദ ഓഡിയൻസ് വാട്ട് ദേ ലൈക്ക്, സച്ച് ആസ് കോറൽസ്, ഭയങ്കര വഴക്കും അതുപോലെ നിലവിളികൾ, തണ്ടർ, അങ്ങനെയുള്ള എഫക്റ്റുകളൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി വരും എന്നാണ്. ഓൾ ദീസ് അറൗസസ് ദെയർ ബേസർ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട്സ്. ഇതെല്ലാം അവരുടെ ലോലവികാരങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നാണ്. അപ്പീൽ ടു ബേസർ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട്സ്. ബേസർ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട്സ് വളരെ താഴ്ന്ന നിരക്കുള്ള ഒരു ആസ്വാദനമാണ് അത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. Another reason is the effects of impersonation. Effects of impersonation. ഒരു നടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ റോൾ എടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നാടകങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത്. How it affects the actors. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ റോൾ എടുക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് വേണം മറ്റൊരാളായിട്ട് അഭിനയിക്കാനെന്നാണ്. ഇറ്റ് റെപ്രസസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി. ഇറ്റ് റെപ്രസസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി. ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം അടിച്ചമർത്തിയിട്ട് മറ്റൊരാളായിട്ട് മാറുകയാണ്. Also, when we take the role of evil characters, impersonating evil characters, cowards, ഭീരുവായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാൾ കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ ഭീരുവായിട്ട് അഭിനയിച്ച അയാൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും ഭീരുവായി പോകുമെന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. കവേർഡ്സ്, നെയ്വ്സ്, ക്രിമിനൽസ്. ക്രിമിനലായിട്ട് നിരന്തരം അഭിനയിക്കുന്ന ആളും ക്രിമിനലായി പോകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതേസമയത്ത് തന്നെ പ്ലേറ്റോ പറയുന്നു നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ലൈക്ക് എ മെൻ ഓഫ് കറേജ്, വൺ ഹൂ impersonate, one who take the role of men of courage, men of wisdom, men of virtue. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളാകുമ്പോൾ അതിന് നല്ല എഫക്റ്റും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ പൊതുവേ ഇറ്റ് റെപ്രസസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്നാണ്.
വ്യക്തിത്വത്തെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരാളായി മാറുന്നത്. ദെൻ ട്രാജിക് ആൻഡ് കോമിക് പ്ലഷർ. Tragic and comic pleasure. Plato thinks what it is, uh, what it is in a tragedy that gives pleasure in a painful scene. What is there in a painful scene that gives pleasure? കാരണം വളരെ വേദനാകരമായിട്ടുള്ള, വളരെ ട്രാജിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സീന്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ നമുക്കറിയാം. വളരെ ദുഃഖം നിറഞ്ഞ കുറേ സീനും കഥയും ഒക്കെയുള്ള സിനിമ കാണാൻ ആളുകൾ തള്ളിക്കയറുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അന്ന് സിനിമയില്ല, നാടകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കരയിക്കുന്ന നാടകങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ എന്താണ് ആകർഷിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു. ആൻഡ് ഹി says human nature is a mixture of heterogeneous feelings like anger, envy, fear, grief and others. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വികാരങ്ങളുടെ ഒരു മിക്സാണ് നമ്മളെല്ലാം എന്നാണ്. ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഹെട്രോജീനിയസ് ഫീലിങ്സ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വികാരങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ആങ്കർ, എൻവി, ഫിയർ, ഗ്രീഫ്. അപ്പോൾ ഈ വികാരങ്ങൾ, ഈ ദുഃഖം, അതുപോലെ ദേഷ്യം, അസൂയ, ഇവയെല്ലാം ദേ ആർ പെയിൻഫുൾ ആണെങ്കിലും അമിതമായിട്ട് അതിൽ മുഴുകുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് പ്ലഷർ എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. അത്ര കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാദമല്ല പ്ലേറ്റോ നടത്തുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് കരുതാൻ പറ്റുക. സോ വെൻ വി ഇൻഡൾജ് ഇൻ ദീസ് ഇമോഷൻസ് ഇൻ എക്സസ്, it gives a pleasure. So these emotions are painful by themselves but afford pleasure when indulged in excess. ഒരാളിങ്ങനെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ഒരു മരണ വീട്ടിൽ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരാൾ. അങ്ങനെ നിലവിളിക്കുന്നതിൽ അവരെന്തോ ഒരു ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. When we go on weeping, it pleases a man to lose his temper or to go on weeping. അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കോമഡിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കോമിക് സീനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത് ആ കോമഡി ആക്ടറെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ കോമഡി അവതരിപ്പിക്കുന്നവർ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. അത് ഇന്നത്തെ കാലത്തും നമുക്ക് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ശരിയായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. The pleasure takes the form of laughter at what we see on the stage. പിന്നെ കോമഡിയെ അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിരിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ദൗർബല്യം കാണുമ്പോഴാണ് ചിരിക്കുന്നത്. ഒരാളെ ദൗർബല്യം കാണുമ്പോഴാണ് ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കുഴിയിൽ വീഴുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതൊരു ശരിയായ കാര്യമല്ല എന്നാണ്. നമ്മൾ ഒരാളുടെ ദൗർബല്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീശമാധവൻ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ സലീം കുമാർ ഒരു ചാണകക്കുഴിയിൽ വീണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ചിരി. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൗർബല്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വീണ് കിടക്കുമ്പോഴാണോ നമ്മളിങ്ങനെ അത് ആസ്വദിച്ച് ചിരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പ്ലേറ്റോയുടെ. അപ്പോൾ ട്രാജിക് ആൻഡ് കോമിക് പ്ലഷർ.
അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എ കോമഡി ആക്ടർ ഷുഡ് ബി എ പേഴ്സൺ whom വി ലൈക്ക്, വി ലവ്. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളായിരിക്കണം കോമഡി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ചിരി വരില്ല എന്നാണ്. പിന്നെ ഹിസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓൺ സ്റ്റൈൽ, ഹിസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ, സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് oratory, art of speech. He is actually speaking of the oratory, പ്രസംഗകലയുടെ അത് സംബന്ധമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. വാട്ട് ഹീസ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് സ്പീച്ച്, അബൌട്ട് എ ഗുഡ് സ്പീച്ച് ഈസ് ഓൾസോ അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഗുഡ് റൈറ്റിംഗ്. നല്ല പ്രസംഗം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാഹിത്യത്തിനും ബാധകമാണ്. എങ്ങനെ ഒരു നല്ല സാഹിത്യ, ഒരു നല്ല രചനയ്ക്ക് ഈക്വലി applicable to good writing. The principles that he lays down, the principles of good speech. ഒരു നല്ല പ്രസംഗത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നാണ്. The speaker should have an idea of what he is going to speak. ഒരു കാര്യം അതാണ്. He should have a thorough knowledge of what he speaks. സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ബോധം അദ്ദേഹത്തിന് വേണം. ഇത് റൈറ്റിങ്ങിനും ബാധകമാണ്. കാരണം എഴുതാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ വേണം. A thorough knowledge of the subject one is to speak on. He must be sure of what he has to say. But this alone will not make him a successful speaker. A speech has to impress the hearers as a written book has to impress the readers. He should know the art of speaking. He should have a natural gift. ഒരു പ്രതിഭ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രാസംഗികരാകാൻ കഴിയില്ല. He should have a natural gift. പ്രതിഭ വേണം. അത് റൈറ്റിങ്ങിനും അത് ബാധകമാണ്. എവരിബഡി കനോട്ട് ബി എ ഗുഡ് റൈറ്റർ. ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ നേച്ചുറൽ ടാലൻറ്റ്, നേച്ചുറൽ ഗിഫ്റ്റ്. And also he speaks about the importance of constant practice. Constant practice. His thoughts upon his subject must follow each other in a natural sequence. There should be a natural sequence. ഒരു ഓർഡർ വേണം. The first things first, the middle ones in the middle, and the last ones last. ആദ്യം പറയേണ്ടത് ആദ്യം പറയുക, അവസാനം പറയേണ്ടത് അവസാനം തന്നെ പറയുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സാഹിത്യത്തിനും ബാധകമാണ്. And also he should have an idea about the human psychology. ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Because he is addressing men like him. ഒരു പ്രാസംഗികൻ തന്നെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള ആളുകളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അവരും തന്നെ പോലെയുള്ള വികാര വിചാരങ്ങളുള്ളവരാണ്. അവർക്കെപ്പോൾ മുഷിപ്പുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ അറിയണം എന്നാണ്. ഷുഡ് ഹാവ് എ നോളജ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ചാണ്. ഗുഡ് സ്പീച്ച്, ഹി ഈസ് ലേയിങ് ഡൗൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗുഡ് സ്പീച്ച്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈക്വലി അപ്ലൈസ് ടു ഗുഡ് റൈറ്റിംഗ്. റൈറ്റിങ്ങിനും അത് ബാധകമാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്
പ്ലേറ്റോയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്.